हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप कम्युनिकेबल डिजीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़। कहते सारिया छूत दी बीमारियों के फैलन का प्रमुख कारण की है। फर्स्ट ए पैथोजन, बी वैक्टर, सी फ्लाइज, डी नन ऑफ दीज। कहते ए है जरासीम, बी वैक्टर, सी मक्खियाँ तो डी इन्हों विचों कोई भी नहीं। सोडा आंसर की होगा। छूत दी बीमारियों के मुख्य कारण की होंगे है जरासीम यानी पैथोजन। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए। सैकेंड क्वेश्चन, द पैथोजन्स दैट डिपेंड कंप्लीटली ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर फूड एंड आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन आर कॉल्ड। कहते वो जरासीम जेड़े भोजन लई पूरी तरह जैविक हिस्सों पर निर्भर होंदे हन अते वो अपना भोजन आप बनाउण दे अयोग होंदे हन, उन्हां नूं की कहंदे हन। ऑप्शन ए वैक्टर, बी फंगस उल्ली, सी मस्कीटोज मच्छर एंड डी सारे। सो तुहाडा आंसर होगा बी ऑप्शन यानी उल्ली। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनीसैलूलर पैथोजन। कहते हेठ लिखिया विचों केड़ा एक यूनीसैलूलर जरासीम है। बी ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी फंगस जीस्ट यानी खमीर एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी सारे। फोर्थ क्वेश्चन, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस इज़। कहते वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है इन्फ्लूएंजा, बी हैपेटाइट्स, सी पोलियो एंड डी सारे। सो तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन डी सारे। फिफ्थ क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इज़ कॉज्ड बाय। कहते रिंग वॉर्म किस द्वारा होंदी है। ए प्रोटोजोआ, बी वायरस, सी फंगस, डी बैक्टीरिया। सो तुहाडा आंसर है ऑप्शन सी यानी फंगस। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय स्मोकिंग तंबाकू। कहते तंबाकू की सिगरट नोशी के कारण केड़ी बीमारी होंदी है। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मलेरिया, सी स्मॉल पॉक्स एंड डी रैबीज़। तुहाडा आंसर आऊगा ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 7, विच पैथोजन कॉज डिप्थीरिया। केड़े जरासीम नाल गल घोटू हुंदा है। ऑप्शन ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ एंड डी वायरस। सो तुहाडा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बैक्टीरिया। 8th क्वेश्चन, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। कहते मलेरिया किस द्वारा होंदा है। ऑप्शन ए फीमेल एनोफ्लाइज, बी एडीज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज इन्हां विचों कोई भी नहीं। सो तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी फीमेल एनाफ्लाइज। 9th क्वेश्चन, विच इंसैक्ट्स ट्रांसमिट टिक बॉम्ब्स एंड क्यू फीवर। कहते किहड़े कीड़े टिक बॉम्ब और क्यू फीवर नूं फैलाउंदे हन। सो तुहाडा ऑप्शन सुन लो, वैक्टर, बी फ्लाइज, सी टिक्स, डी लाइस यानी कि कहते वैक्टर मक्खियाँ चिच्चड़ जूं। सो तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन सी टिक यानी चिच्चड़। क्वेश्चन नंबर 10th, द डिजीज़ कॉज्ड बाय अल्फा वायरस इज़। वो केड़ी बीमारी है जो कि अल्फा वायरस द्वारा होंदी है। ऑप्शन ए येलो फीवर पीला बुखार, बी लाइमी फीवर, सी फिलेरियासिस, डी चिकनगुनिया। तो तुहाडा आंसर आऊगा ऑप्शन ए यानी येलो फीवर। 11th क्वेश्चन, द अफेक्टिव वेज ऑफ
ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬੀ ਕਲੀਨੀਨੈਸ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਸੀ DDT ਸਪਰੇ ਐਂਡ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਯਾਨੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। 12th ਕੁਐਸਚਨ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 60%, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 67%, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 57% ਐਂਡ ਡੀ 90%। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਯਾਨੀ 67%। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਲੇਰੀਆ, ਬੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਸੀ ਕੋਲਰਾ ਯਾਨੀ ਹੈਜਾ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮਲੇਰੀਆ ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। 14 ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਬੈਸਟ ਕੈਰੀਅਰ ਫॉर ਪੈਥੋਜਨ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਹਕ ਕੀ ਹੈ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਾਟਰ, ਬੀ ਏਅਰ, ਸੀ ਗੈਸ, ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਹਵਾ। 15 ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨਹੇਲਿੰਗ ਪੋਲਿਊਟਡ ਏਅਰ ਪੋਜ਼ਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਾਇਰੀਆ, ਬੀ ਚਿਕਨਪੌਕਸ, ਸੀ ਅਸਥਮਾ, ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅਸਥਮਾ। 16 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿਊਲੈਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਕਿਊਲੈਕਸ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੋਸਕੀਟੋ ਮੱਛਰ, ਬੀ ਫਲਾਈਜ਼ ਮੱਖੀਆਂ, ਸੀ ਲਾਈਸ ਜੂਆਂ, ਡੀ ਟਿੱਕ ਚਿੱਚੜ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਾਨੀ ਮੱਛਰ। 17 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀਲੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫਲੇਬੀ ਵਾਇਰਸ, ਬੀ ਥਾਈਪਸ, ਸੀ HIV ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਾਨੀ ਫਲੇਬੀ ਵਾਇਰਸ। 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਲੇਬੀ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਅਮੰਗ ਵਿਚ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੇਬੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡੌਗਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਮੌਂਕੀਜ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਕੈਟਸ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡੀ ਰੈਬਿਟਸ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਯਾਨੀ ਮੌਂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ। 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵਾਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2030। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬੀ ਮੈਜ਼ਲ, ਸੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। 20th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਾਟ ਕਾइंड ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ, ਬੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ, ਸੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ। 21 ਕੁਐਸਚਨ, ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 0 to
5 in India are vaccinated against for the protection of which disease? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੈਜ਼ਲ ਖਸਰਾ, ਬੀ ਪੋਲੀਓ, ਸੀ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਐਂਡ ਡੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ। 22nd ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, the doctor patient ratio in India in 2001 was? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1:3800, ਬੀ 100:3800, ਸੀ 2:3800 ਐਂਡ ਡੀ 50:3800। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਾਨੀ 1:3800। 23rd ਕੁਐਸਚਨ, the doctor patient ratio in India in 2009 was? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਰ ਸੀ 1:2000, ਬੀ 1:1953, ਸੀ 1:1500, ਡੀ 1:1857। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਾਨੀ 1:1953। 24th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੋਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏ ਮਲੇਰੀਆ, ਬੀ ਰੋਡੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲੇਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਗ, ਸੀ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਡੀ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਾਨੀ ਰੋਡੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲੇਗ, ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਗ। 25th ਕੁਐਸਚਨ, access to dash is a very important factor in vector borne disease control and elimination? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਾਟਰ, ਬੀ ਸੈਨੇਟਰੀ, ਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਡੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡੀ ਜਾਨੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। 26th ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਡੈਸ਼ organism that can transmit infection disease between human or from animal to humans? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਟਰਸ ਡੈਸ਼ ਜੀਵਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਏ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਨੀ ਅਜੀਵਤ, ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜੀਵਤ, ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਛੋਟੇ, ਡੀ ਐਬਿਊਟਿਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਾਨੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜੀਵਤ। 27th ਕੁਐਸਚਨ, which of the following disinfectant is carcinogenic and put to limited use? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ, ਬੀ ਐਲਕੋਹਲ, ਸੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਡੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਾਨੀ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ। 28th ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਰਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੀ ਉੱਲੀ, ਸੀ ਯਰਾਸੀਮ, ਡੀ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਮੈਜ਼ਲ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 29th ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਐਸਬੋਟਿਸ ਆਰ ਹੈਲਥ ਅਫੈਕਟਸ ਡਿਊ ਟੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਐਸਟੋਬੈਸਟੋਸ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸੇ, ਬੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਿੱਸੇ, ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਨੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਐਂਡ ਡੀ ਵਾਟਰ ਵੈਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ।
30th question. Dash is a disease caused by Yersinia pestis, a bacterium found in rodents and their flies in many areas around the world. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਰਸੇਨੀਆ ਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀਟ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਸੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੈਨਨਡਾਈਟਿਸ, ਬੀ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ, ਸੀ ਕਰੋਨੋਵਾਇਰਸ, ਡੀ ਪਲੇਗ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਯਾਨੀ ਪਲੇਗ। 31 ਕੁਐਸਚਨ। ਡੈਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪੈਥੋਜਨ microbe small enough to be discharged from an infected person via coughing, sneezing, laughing and close personal contact or aerosolization of the microbe। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਰਾਸੀਮ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਗਾਣੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ, ਹੱਸਣ, ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਐਰੋਸੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੀ STD ਰੋਗ ਯਾਨੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸੀ ਏਅਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਂਡ ਡੀ ਨੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਸ਼ਤੀਲੇ ਰੋਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਏਅਰਬੋਰਨ disease। 32 question. Serbi acute respiratory syndrome is caused by a virus associated coronavirus which can infect। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇੱਕ ਸਾਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਓਨਲੀ ਐਨੀਮਲਸ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੀ ਓਨਲੀ ਹਿਊਮਨ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਡੀ ਨਾਈਦਰ ਏ ਨੋਰ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਏ ਨਾ ਹੀ ਬੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ। 33rd ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ occurs at close range mainly through droplets and occasionally through contact। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਗ ਨੇੜਲੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬਰਡ ਫਲੂ, ਬੀ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਡੀ ਸੁਪਰਬਗਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ। 34th question. Dash is an acute enteric infection caused by the ingestion of bacterium Vibrio cholera present in fecally contaminated water or food। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਬਰੋ ਹੈਜਾ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਲੇਰੀਆ, ਬੀ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਸੀ ਕੋਲਰਾ, ਡੀ ਬ੍ਰੋਨਕਾਈਟਸ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕੋਲਰਾ। 35 ਕੁਐਸਚਨ। ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਇਲਨੈਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਲਨੈਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੈਥੋਜਨ ਜਰਾਸੀਮ, ਬੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਸੀ ਪੈਥੋਜਨਸ ਐਂਡ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪੈਥੋਜਨਸ ਐਂਡ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। 36 ਕੁਐਸਚਨ। ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੋਨੋ ਵਾਇਰਸ, ਬੀ ਅਲਫਾ ਵਾਇਰਸ, ਸੀ ਫਲੇਵੀ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਡੀ ਰੈਡੂਬੀਡੇਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਫਲੇਵੀ ਵਾਇਰਸ। 37th question. An epidemic occurring worldwide or over a very wide area
crossing boundaries of several countries and usually affecting a large number of people is known as मतलब ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਬੀ ਐਂਡੇਮਿਕ, ਸੀ ਐਕਸੋਥੋਰਮਿਕ, ਡੀ ਐਂਡੋਥਾਰਮਿਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਾਨੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। 38th ਕੁਐਸਚਨ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਲ ਸਪਰੈਡ ਡਿਊ ਟੂ STD। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ STD ਯਾਨੀ ਸੈਕਸੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਬੀ ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਐਂਡ ਗੋਨੋਰੀਆ, ਸੀ ਫੰਗਸ, ਡੀ ਮਾਲੀਜੈਨੇਟ ਪੋਸਟਮੋਲ। ਜਾਨੀ तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਐਂਡ ਗੋਨੋਰੀਆ। 39th ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਾ ਮੇਜਰ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਮਸਕੀਟੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਾ ਦੇ ਮਾਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਸੀ ਮਲੇਰੀਓਲ ਐਂਡ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਯਾਨੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। 40th ਕੁਐਸਚਨ, ਪੋਲੀਓ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫੈਕਟ ਡੈਸ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਪੋਲੀਓ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਪੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚਿਲਡਰਨ ਅੰਡਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਚਿਲਡਰਨ ਅਬਵ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀ ਅਡਲਟਸ ਯਾਨੀ ਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਡੀ ਵੂਮੈਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚਿਲਡਰਨ ਅੰਡਰ 5। 41 ਕੁਐਸਚਨ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਥਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਏਅਰ, ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੂਡ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਡੀ ਵੈਡਲੈਂਡਸ। ਸੋ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੇ ਆ? ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। 42 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲਿਮਫੈਕਟੋਫਲੇਰੀਸਿਸ, ਬੀ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ, ਸੀ ਜਾਪਾਨੀ ਐਨਸਫਲਾਈਟਿਸ ਐਂਡ ਡੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ। 43rd ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਲੇਰੀਆ, ਬੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡੀ ਹੋਲਮੀਨੈਂਥ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਾਨੀ ਮਲੇਰੀਆ। 24th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ। ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਐਨਅਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੀ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੀ ਕੈਰੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਔਰਗਨ ਆਫ ਬੋਡੀ ਟੂ ਐਨਅਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕੈਰੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਐਨਅਦਰ। 45 ਕੁਐਸਚਨ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਕਾਜ਼ਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਮਲੇਰੀਆ ਇਜ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੀ ਵਾਇਰਸ, ਸੀ ਫੰਗਸ, ਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।